we discuss this types chemical reactions. So types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reactions are present. So first one combination reaction, second one decomposition reaction, third one displacement reactions, and fourth one double displacement reactions, and fifth one is redox reactions. Okay, so let us already I told you combination reactions. Combination means here two reactants or two or more reactants are present in the reaction and they will combine to give a న్యూ ప్రోడక్ట్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, మనం చూసుకుంటే కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ మనకి ఏమిస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ మీన్స్ హియర్ దే విల్ బ్రేక్ డౌన్. Okay na? So these reactants, two or more reactants are present and these reactants are single reactant is present and it give the new products here. Where in decomposition reaction. In decomposition reaction again there are 3 types are present. That is thermal decomposition reaction, thermal displacement reactions. In double displacement reactions also same like that only, and here two reactants are present, two or more reactants. So in redox reactions, that is both reduction and oxidation takes place in the redox reactions. Okay nama. So let us see these reactions. Okay na? So ikkada manaki చూద్దాము మనం. Some type of chemical reactions are present. That is 5 types are present. That is so combination reactions. So combination means when two reactants combine to form a product. So here two reactants they will combine. So two reactants ఇక్కడ మనకి కంబైన్ అయ్యి ఇక్కడ ఏం మనకి so there is a single product. So it is called as combination reaction. Maunika. So let us see this reaction calcium oxide. So calcium oxide whenever reacts with water, it forms calcium hydroxide. So ఇక్కడ calcium oxide water తో react అయ్యి మనకి slaked lime. So here slaked lime means nothing but calcium hydroxide and also it releases large amount of heat. So it is a one type of exothermic reaction. So combination reactions are exothermic. Next calcium hydroxide, whatever it reacts slowly with the carbon dioxide in air. So air తో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే CaCO3. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది మనకి వైట్ కలర్ లోగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ 2 to 3 days of white washing, what happens, it gives shiny finish to the walls కి షైనీ కలర్ లో ఇది మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకేనమ్మా. అలాగే ఇక్కడ మనకి మార్బుల్ అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. కాల్షియం కార్బోనేట్ మనకి మార్బుల్ అని కూడా అంటారు. సో ఫార్ములా CaCO3. ఓకేనా. లైమ్ స్టోన్ అని కూడా మనము చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న 2 రియాక్టెంట్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఫ్లేక్ లైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి, అంటే క్విక్ లైమ్.
సో సిఏఓ అంటే క్విక్ లైమ్. సో క్విక్ లైమ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? స్లేక్ లైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఉండే కార్బన్ డయాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఒక వైట్ థిన్ లేయర్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది వాల్స్ పైన ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకి షైనీనెస్ అనేది ఇస్తుంది వాల్స్‌కి. ఓకేనమ్మా? సో వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఫర్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే CaCO3. దీన్నే మనము మార్బుల్ ఆర్ లైమ్ స్టోన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ మనం చూస్తే గిన నెక్స్ట్ వన్ మనకి కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటే ఈ కెమికల్ కాంబినేషన్‌లో మనకి మెయిన్‌గా కాల్షియం కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ మనకి వాటర్‌తో ఇక్కడ రియాక్ట్ అయ్యి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకేనామా? నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కొన్ని రియాక్షన్స్‌లో మనకేమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే దేర్ ఈస్ ఏ హీట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ ఆర్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ along with the formation of products. So this type of reactions are called exothermic chemical reactions. Okay, if heat is observed in the reactions, that type of reactions are called endothermic reactions. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఎక్సోథర్మిక్ గా చెప్పారు. సో ఇక్కడ చూస్తే కింద హీట్ అనేది రిలీజ్ అయింది. సో సపోజ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ మ్యాటర్ అంటే కుళ్ళిపోవడం. సో ఇవన్నీ మనకి కంపోస్ట్ అంటే మెన్యూర్ గా మనకి ఫామ్ అయినప్పుడు వెజిటేబుల్స్ మనకి కుళ్ళిపోయిన వాసన వచ్చినప్పుడు మనకి అక్కడ ఇవన్నీ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో బర్నింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఈజ్ ఆల్సో ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సౌండ్ వస్తుందా ఇక్కడ? సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే గిన ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ లో మనకి హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. హీట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో డ్యూరింగ్ డైజెషన్ మనకి ఏమవుతుంది? ఫుడ్ అనేది సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకునే రైస్ లో, వెజిటేబుల్స్ లో కావచ్చు, పొటాటోస్ లో, బ్రెడ్ కావచ్చు, వీటన్నిటిలో ఏముంటుంది? మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి? సో దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. దే ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. సో దిస్ గ్లూకోజ్ whenever combine in the oxygen, when in the cells what is present, oxygen is present so in our body, and it produces some amount of energy. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే గ్లూకోజ్ ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అవుతుంది మన బాడీలో ఉండే ఆక్సిజన్ తో. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. సో ఎలా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ డ్యూరింగ్ డైజెషన్ అండ్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ ఫుడ్, రైస్ కావచ్చు, పొటాటోస్, మిల్క్ కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు, మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి. కొన్ని కొన్ని ప్రోటీన్స్ అవన్నీ తెలుసు కదా మీకు. సో ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ గ్లూకోజ్ ఏమవుతుంది? సో వెన్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఇలా మనకి గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, సో ఇలా మనకి సూక్రోజ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ మనకి చూస్తే గిన నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఏమి మనకి? సో ఈ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ లోనే మనకి ఎక్సోథర్మిక్ ఉన్నాయి, అలాగే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ లో మనకి మెయిన్ గా కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. డికంపోజిషన్ అంటే నేను చెప్పాను. అంటే ఒక మనకి మనం తీసుకున్న రియాక్టెంట్ మనకి ఆహ్, ఆహ్, ప్రొడక్ట్స్‌గా ఫార్మ్ కావడం. So reactants are present on the, that left hand side, and products are present on the right hand side. So what is balanced chemical equation? Balanced chemical equation రాసేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? So you have to represent this states, that is physical states represent చేయాలి. Solid ఆ, liquid ఆ, gaseous state ఆ. You have to represent, and you have to represent their information means in the presence of catalyst or temperature, you have to represent. Okay na? So next, when a product here break up into its constituent reactants, that term it is known as a decomposition reaction. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఐరన్ సల్ఫేట్ మనం తీసుకున్నాం. సో ఐరన్ సల్ఫేట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? సాలిడ్ స్టేట్ లో తీసుకున్నాం. సో ఏమైంది? అక్కడ మనం హీట్ చేయడం వలన, హీట్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? ఐరన్ ఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. అలాగే మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనం తీసుకున్న ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ సో ఏమైంది? వెన్ హీటెడ్, and the color of the crystals also changes. So what happens? It decomposes to ferric oxide గా కన్వర్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ Fe2O3. దాన్ని ఐరన్ ఆక్సైడ్ అంటున్నాము. అలాగే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గా, అలాగే సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ గా ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ సాలిడ్, అండ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. సో డికంపోజిషన్ లో మనం తీసుకున్న ఒక పెద్ద ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందంటే, ఇట్ బ్రేకప్ ఇంటూ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ రియాక్టెంట్స్. దట్ రియాక్షన్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఓకేనమ్మా? సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ రియాక్టెంట్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ సింగిల్ రియాక్టెంట్ మనకి టు గివ్ మనకి సింప్లర్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇస్తుంది. మనం తీసుకున్న సింగిల్ రియాక్టెంట్ ఏమి ఇక్కడ? FeSO4, that is ferrous sulfate. It is first of all, this ferrous sulfate crystal is present, so it loses its water molecule, and whenever we heat it, what happens? The color of the crystals also changes. Color kuda adi change అయిపోతుంది. రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. అది లైట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ గా, అలాగే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గా, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ గా. సో it is one type of decomposition reaction. So decomposition of calcium carbonate, it is also one of the example, that is calcium carbonate. So calcium carbonate, whenever మనము హీట్ చేస్తే, అంటే whenever it undergoes in the presence of what we are heating, this calcium carbonate heat చేస్తున్నాము. హీట్ చేస్తే మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది, అలాగే కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ యూజ్డ్ ఇన్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ లో. ఈ మెకానిజం, దట్ ఈస్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ మెకానిజం యూజ్ చేసి, సో సైడ్ ఈస్ కాల్డ్ లైమ్ ఆర్ క్విక్ లైమ్ గా చెప్పొచ్చు. అలాగే మనము ఇక్కడ యూజెస్ కూడా చెప్పుకుంటే, ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది, సో దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సిమెంట్, అండ్ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సిమెంట్ గా, మన సిమెంట్ దాంట్లో ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ థర్మల్ what is 3 types are there, and I already told you, that is decomposition reaction. So this type of reaction is called thermal decomposition, because it is carried in the presence of heat. So this type of reaction is called thermal decomposition reaction. Okay nama? So next మనకి ఇంకా కొన్ని decomposition reactions ఉన్నాయి, మనకి చూద్దాం. let us see that. సో ఫస్ట్ వన్ మనం తీసుకుంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో plastic mug we have to take, and we have to drill 2 holes at its base. What happens? So
here we have to fit rubber stopper in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers. Carbon electrodes పెట్టినాము. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము? సో 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ పెట్టినప్పుడు fill the mug with water. వాటర్ కూడా fill up చేసాము ఇక్కడ. So what happens here? The electrodes are immersed and add a few drops of H2SO4 into to the water. So these test tubes filled with water and inverted them over. So మనం టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ని ఇన్వర్ట్ చేయాలా. ఇన్వర్ట్ చేసేసి దాన్ని తిప్పి వేసిస్తే 2 కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కి అప్పుడు ఏం చేయాలా? వీ హ్యావ్ టు స్విచ్ ద కరెంట్ అండ్ లీవ్ ద అపరేటస్ అన్డిస్టర్బ్. కొద్దిసేపు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే పక్కన పెట్టేసేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బబుల్స్ ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. సో దీస్ బబుల్స్ డిస్ప్లేస్ వాటర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్. ఇవేం చేస్తున్నాయి? బబుల్స్ వాటర్ ని మూవ్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో వి విల్ సీ హైడ్రోజన్ అట్ ద క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే ఆక్సిజన్ అనేది యానోడ్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇన్ టర్మ్స్ అంటే ఆక్సిజన్ ఈస్ డబుల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనామా? సో ఇది మనం చేస్తున్నాము, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ చేస్తున్నాము. మనకి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ మనకి బబుల్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి. సో దీస్ బబుల్స్ ఇండికేట్స్ ద మనకి ఏమి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనామా? సో నెక్స్ట్ మనకి ఆల్రెడీ నేను ఇది చెప్పాను. నెక్స్ట్ మనకి ఎలక్ట్రోలైటిక్ డికంపోజిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మనకి ఉండేది ఎలక్ట్రోలైటిక్ తర్వాత మనకి థర్మల్ డికంపోజిషన్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. నెక్స్ట్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ తర్వాత ఎలక్ట్రోలైటిక్ తర్వాత ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. సో ఫోటోలైసిస్. సో ఫోటోలైసిస్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. హాలోజన్స్ మీన్స్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్ట్రిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మనం చూసిన ఇవన్నీ మనకి ఏ కాంపౌండ్స్ అంటే హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. సపోజ్ మనం తీసుకున్న సిల్వర్ క్లోరైడ్ సో సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది. అది వాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్. సో ఇక్కడ ఈ సిల్వర్ క్లోరైడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? సో కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి. సో ఫోటోలైటిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి, ఐదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్, లైట్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ బ్రేకింగ్ ది రియాక్టెంట్స్ బ్రేక్ కావడానికి హీట్ అన్నా కావాలి, లైట్ అన్నా కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నా కావాలి. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ అయింది కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. సిల్వర్ క్లోరైడ్ మనకి సో వైట్ గా ఉండేది కాస్త బ్లాక్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అది లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుందో. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫోటోలైటిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనం చూస్తే నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. నెక్స్ట్ మనం చూస్తే so next one is a displacement reaction. So here if you see when an element displaces another element అంటే ఒక రియాక్టెంట్ ఇంకొక రియాక్టెంట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి జింక్ అండ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకో, మనకి ఏమవుతుంది? జింక్ డిస్ప్లేసెస్ హైడ్రోజన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? జింక్ సల్ఫైడ్ అనేది మనకి ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. అలాగే మనం చూస్తే మనం కాపర్ సల్ఫేట్ ఐరన్ తీసుకున్నాం అనుకో, మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? అక్కడ ఐరన్ సల్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కాపర్ అండ్ మనం కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ ఐరన్ తీసుకున్నాం అనుకో,
మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో, ఇక్కడ మనకి ఐరన్ సల్ఫేట్ ప్లస్ కాపర్. సో, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ ద లెస్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్. సో, మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్ ఏమి ఇక్కడ? ఐరన్. కాబట్టి ఐరన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? కాపర్‌ని డిస్ప్లేస్ చేసి ఐరన్ సల్ఫేట్‌గా ప్లస్ కాపర్‌గా కన్వర్ట్ అయింది. సో, లెట్ అస్ సీ దిస్ రియాక్షన్. సో, ఇక్కడ మనకి ఐరన్ నేల్ మనం యూజ్ చేసినాం. బిఫోర్ ద రియాక్షన్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఈస్ బ్లూ ఇన్ కలర్. ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ సో, లీవ్ ఫర్ 1 వీక్ మనం వదిలిపెట్టినాం అనుకో, ఒక వారం పాటు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐరన్ నేల్ దీంట్లో వేసింటాం మనం. ఐరన్ నేల్ ముల్కి వేసింటే ఇది ఏమవుతుంది? కాపర్ మెటల్ అనేది సో, గ్రీన్ ఐరన్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో, ఇది రెడ్ కలర్ గా చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. సో, ఐరన్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ మనకి గ్రీన్ కలర్ ఐరన్ సల్ఫేట్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కాపర్ మెటల్ ఇలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దానిపైన అతుక్కోపోతుంది అనమాట. సో, ఇది మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకేనామా? సో, నెక్స్ట్ మనం చూస్తే గిన ఎవరు మా హ్యాండ్ రైజ్ చేసినారు? Next one is examples of displacement reactions. Renuka. మేడం ఏం హ్యాండ్ రైజ్ చేసినావు? రీనేమ్ పెట్టడానికి పోయి హ్యాండ్ రైజ్ చేయించాను. అదే తీసేసాను. నెక్స్ట్ తీయడానికి మేడం. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ లో మనకి చాలా ఉన్నాయి. జింక్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్. సో, జింక్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ మనకి జింక్ సల్ఫేట్ గా కాపర్ గా, అలాగే అల్యూమినియం అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమైతుంది ఇక్కడ? అల్యూమినియం సల్ఫేట్ కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. ఐరన్ ప్లస్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇప్పుడే చెప్పాను. నెక్స్ట్ లెడ్ అండ్ కాపర్ క్లోరైడ్ ఏం ఫామ్ అయింది మనకి? లెడ్ క్లోరైడ్ అండ్ కాపర్ ఫామ్ అయింది. సో, అలాగే కాల్షియం బ్రోమైడ్ అండ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఏం ఫామ్ అయింది మనకి? సిల్వర్ బ్రోమైడ్ అండ్ కాల్షియం నైట్రేట్. సో హియర్ these are the examples for displacement reactions. ఓకేనమ్మా? సో, ఇక్కడ మనకి ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? సో, నెక్స్ట్ మనకి డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మనకి టూ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అవుతాయి. ఇక్కడ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో మనకి 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిస్ప్లేస్ అవుతాయి. సో, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ అంటే there is an exchange of ions between the reactants. సో, there is a exchange of ions. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎలిమెంట్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఏబి ప్లస్ ఇక్కడ మనం ఏబి ప్లస్ సిడి. సో, ఏబి ప్లస్ సిడి మనకి ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ? ఏబి ప్లస్ సిడి ఏడి ప్లస్ బిసిగా కన్వర్ట్ అయింది. సో, లెట్ us see this reaction. Here ఏబి, ఇక్కడ ఏబి అనుకుంటాము, ఇది సిడి, అలాగే ఇది ఏడి, నెక్స్ట్ వన్ బిసి. సో, there is an exchange of ions between the reactants. They are called double displacement reactions. So here these reactions are also called as precipitation reactions గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెసిపిటేట్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రెసిపిటేట్ ఏదైతే మనకి ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ప్రెసిపిటేట్ గా చెప్పచ్చు. సో, ఎనీ రియాక్షన్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ప్రెసిపిటేట్, దట్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. సో, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ లో మనకి ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ సిల్వర్ నైట్రేట్ that is AgNO3 whenever it reacts with NaCl,
it forms AgCl, that is silver chloride, plus NaN3. So here AgCl and NaN3, that is AB ante ikkada AgN3, CD ante NaCl, AgCl. So AgCl ni manam AD ga plus BC, that is NaNO3. So ikkada two exchange avutunnai. Exchange of ions here takes place, that is Ag plus NO3 minus Na plus Cl minus. So this type of reactions are called as double displacement reactions. Okay, now let us see another example for this double displacement reaction. So let us see these examples. So AgNO3 NaCl or AgCl precipitate is forming NaNO3. Here nickel nitrate NiN3 whole twice, nickel nitrate and sodium hydroxide, it forms nickel hydroxide as a precipitate and NaNO3 as a aqueous solution, and KBr, that is potassium bromide, and also barium iodide give potassium iodide as a aqueous solution. Here happens, but here it not gives precipitate. Sometimes it gives precipitate ma. So BaBr, that is barium bromide. And next మనం చూసుకుంటే lead acetate. సో ఇక్కడ lead acetate మనకి HCl తో రియాక్ట్ అయి lead chloride and acetic acid form చేస్తుంది. So these are the examples for double displacement reactions. These are the examples for double displacement reactions. Okay nama. Next మనకి సో ఈ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లోనే మనకి ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ చూడండి, మనం తీసుకున్న సిల్వర్ నైట్రేట్, ఇట్ ఈస్ which is white in color, that is Ag plus and NO3 minus, and also potassium chromate, that is K plus and CrO4, it is in yellow color. So whenever these are reacting, so what happens, it will give silver chromate, that is Ag2CrO4. సో హియర్ మనకి రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అయింది, ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రెసిపిటేట్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న పొటాషియం క్రోమేట్ ఎల్లో కలర్ ఎప్పుడైతే ఈ సిల్వర్ నైట్రేట్ తో రియాక్ట్ అవుతుందో మనకి ఏం ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ సిల్వర్ క్రోమేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకి రెడ్ కలర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ reaction, that is precipitation reaction. Okay nama. Next మనకి redox reactions are also present now. What is an redox reaction means, redox reaction is a reaction in which both oxidation and reduction will occur, that is oxidation and reduction both. ఓకే నామా. ఇఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏం లేదు, అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. అంటే ఇఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ గెయిన్ ఆక్సిజన్, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ సేడ్ టు బి ఆక్సిడైజ్డ్. ఇఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ లూజెస్ ఆక్సిజన్, అదే ఏదైతే ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ని లూజ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని మనము అది రెడ్యూస్ అయిందని, ఏదైతే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిజన్ ని యాడ్ చేసుకుంటుందో రియాక్షన్ అప్పుడు అటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిడైజ్ అయిందని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డోనారు ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టార్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఆక్సిడైజ్డ్ డోనారు రెడ్యూస్డ్ యాక్సెప్టార్ ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్ డోనారు ఆక్సిడైజ్డ్ డోనారు వీటి మధ్యలో జరిగే రియాక్షన్ ని ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటారు. Electron acceptor, reduced acceptor. So this type of reaction is called reduction reaction. So if one substance gets oxidized while other substance gets reduced during a reaction, oka substance oxidize ayi inkoka substance reduce avute
అటువంటి రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ అంటారు. ఆ రిడక్షన్ రియాక్షన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటారు. సో ఇఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ గెయిన్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ లూజెస్ హైడ్రోజన్, సో హైడ్రోజన్ ని లూజ్ చేసుకున్న ఆక్సిజన్ ని యాడ్ చేసుకున్న, సో దట్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్. అలాగే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిజన్ ని లూజ్ చేసుకొని హైడ్రోజన్ ని గెయిన్ చేసుకుంటే that substance is reduced. So that type of reactions are called as redox reactions. That type of అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ని గెయిన్ చేసుకోవడం హైడ్రోజన్ ని లూజ్ చేసుకుంటుంది ఏది ఆక్సిడేషన్ లో. అలాగే రిడక్షన్ లో ఆక్సిజన్ ని లూజ్ చేసుకొని హైడ్రోజన్ ని తీసుకుంటుంది, గెయిన్ చేసుకుంటుంది. దట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్. ఒకే రియాక్షన్ లో ఇవి రెండు జరిగితే అటువంటి రియాక్షన్స్ ని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? రిడాక్స్ రియాక్షన్స్. సో లెట్ us see the another example. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి మీథేన్, సో CH4 మనకి మీథేన్ అనేది ఇక్కడ మీథేన్ అండ్ ఆల్సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మీథేన్ ఏమైతుంది, ఆక్సిడైజర్ అయ్యి మనకి ఏమైంది, ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని హైడ్రోజన్ ని వదిలేసింది, కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్ ఏమైంది, ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ని తీసుకోయింది, అంటే గెయిన్ చేసుకోయింది, వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ గా మనము చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో రిడాక్స్ రియాక్షన్ కి మీథేన్ ఆక్సిడైజ్ అయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా వాటర్ గా కన్వర్ట్ కావడం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ రెడ్యూస్ అయింది, మీథేన్ ఏమైంది, ఆక్సిడైజ్ అయింది. మీథేన్ ఏమైందమ్మా, ఆక్సిడైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ మీకు కరోజన్ అండ్ ర్యాన్సిడిటీ ఉందమ్మా. అంటే కరోజన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏమి కరోజన్ అంటే ఒక మెటల్ అనేది ఎప్పుడైతే మాయిశ్చర్ తో యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి అది తుప్పు పట్టడం వలన, సో దేర్ ఈజ్ ఏ, మనం ఏం చేస్తున్నాము, అది తుప్పు పడుతుంది, దాన్ని రస్టింగ్ అంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కరోడ్. సో such as moisture, acids తో రియాక్ట్ కావడం, మెటల్ అనేది అటాక్డ్ బై సబ్స్టెన్సెస్ అరౌండ్ ఇట్ సచ్ as మాయిశ్చర్, ఆక్సిజన్, యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయితే అది కరోడ్ అయింది. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ కరోజన్. సో ఏం చేస్తున్నారు, దాన్ని మనము ద బ్లాక్ కోటింగ్ ఆన్ సిల్వర్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, బ్లాక్ కోటింగ్ ఆన్ సిల్వర్ లో, సిల్వర్ కి మనం తీసుకున్నప్పుడు, లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, సిల్వర్